Today's program reflects our collective commitment to translating this mission vision into education, awareness, and responsible practices. Before we proceed further, we shall begin this auspicious program with a symbolic and meaningful ceremony that reflects the essence of mission of life. I respectfully invite our esteemed dignitaries to kindly come forward for watering the sapling, symbolizing our commitment to nurturing nature and sustainable living, followed by offering floral tribute to the photograph of Lokmanya Rani Rashmani Devi, whose vision and legacy continue to inspire social reform, education, and human values. May I request all the honored dignitaries to kindly participate in this particular ceremonial beginning. Please give a big round of applause. I now have the honor of inviting our respected dignitaries to kindly take their seats on the dais. Honorable Professor Kullan Rudra sir, Honorable Professor Amir Kumar Panda sir, Dr. Sholil Chakrabarty sir, Sri Shamunjit Shenagupta sir, Dr. Subhashish Panda sir, Dr. D.N. Ghosh sir, Principal of Tarkeshwar Degree College and Chapadala College, and other esteemed officers and dignitaries. Thank you all for gracing the dais. I now formally declare the EEP project on Mission Life open and extend my sincere gratitude to the West Bengal Pollution Control Board for their support in making this initiative possible. We now proceed the felicitation ceremony, a moment of honor our distinguished guests. I request our Honorable Vice Chancellor sir to kindly felicitate Professor Dr. Kullan Rudra sir, Chairman, West Bengal Pollution Control Board. Sir, please. একটি কথা বলে রাখি, আমরা গুণীজনদের উত্তরীয় বিশেষ করে আজকে স্যারকে আমাদের একটা শাল দেওয়ার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু স্যার বলছেন বি এনভায়রনমেন্ট ফ্রেন্ডলি। আমার বাড়িতে প্রচুর শাল রয়েছে আর শাল দিতে, সেই সম্বন্ধ আমরা স্যারের নির্দেশটা মেনে চললাম। গাড়িতে I now request our officiating registrar sir to felicitate our Honorable Vice Chancellor sir. Sir, please. To share a token of appreciation to our respected Professor Dr. Kullan Rudra sir. স্যার, এটা একটা টোকেন অফ অ্যাপ্রিসিয়েশন। হপফুলি আপনার বাড়িতে টেবিলে বা অফিসে থাকবে।
token of appreciation appreciated for your motivational deliberation on the inauguration of the project on Mission Life within bracket Lifestyle for Environment EEP program. Dr. Konal Rudra, Honorable Chairman, West Bengal Pollution Control Board, dated January 19, 2026, signed by Vice Chancellor Rani Rashmani Green University. Second. May I now request? Thank you, sir. May I now request Dr. D.N. Ghosh sir to felicitate the Principal, Government General Degree College, Shingur. Samanjit sir, appreciation. Thank you, sir. Now to formally welcome the gathering and share the vision of this program, I now inform Dr. D.N. Ghosh sir, the Controller of Examinations and the Nodal Officer, to deliver the welcome address. Sir, please. সুপ্রভাত সবাইকে। আজকে এনভায়রনমেন্টাল এডুকেশন প্রোগ্রাম লাইফ মিশন ওয়েস্ট বেঙ্গল পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড স্পন্সর প্রজেক্ট আমাদের আমরা সবাই জানি প্রফেসর রুদ্র স্যার একজন গ্লোবালি ফেমাস জিওগ্রাফার, যিনি রিভার ওয়াটার আর ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট, ল্যান্ডফর্ম রিফর্ম, ল্যান্ডফর্ম অ্যাটলাস এবং সেভারাল বুকস গ্লোবালি ফেমাস. Starting from school, college to university, how simple lifestyle change, etiquette change can microclimate change for the environment pollution, to reduce the pollution. Sir, just our guest of honor, Shri Samanji Sengupta sir, who is Special Secretary Government of West Bengal, with nodal officers, pollution control boards, যিনি আমাদের এই এনভায়রনমেন্টাল এডুকেশন প্রোগ্রামকে কার্যকর করার জন্য শুধু রানী রাসমণি নয়, এই পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি অনেক জায়গাতে এই লাইফ মিশন এনভায়রনমেন্টাল এডুকেশন প্রোগ্রাম নতুন কনসেপ্ট যাতে করেছেন, সেই কনসেপ্ট যাতে উনি কাজ করছেন, লিডারশিপ দিয়েছেন, নন্দা হয়ে খুব তাড়াতাড়ি আসবো ওনাকে অভ্যর্থনা করার জন্য। তো উনি একজন শুধু পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আমলা নয়, স্পেশাল সেক্রেটারি, উনি একজন শিক্ষাবিদ, 5টা সাবজেক্টে ওনার মাস্টার্স আছে, নেট কোয়ালিফাইড আছে এবং এখন একজন পরিবেশবিদ। তো উনি যেন সেই আমাদের কবি ভাবনা সুকান্ত ভট্টাচার্যের যে এই পৃথিবীকে বাসযোগ্য করে যাওয়া আমি শিশুদের কাছে দৃঢ় অঙ্গীকার। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, লাইফস্টাইল চেঞ্জ, এনভায়রনমেন্টাল পলিউশন, মাইক্রোক্লাইমেট এনভায়রনমেন্ট চেঞ্জ, আজকে আমাদের বিশ্ব উন্নয়নে দূষিত সমস্ত কিছুতে আমাদের পরিবেশকে বাঁচানোর আপ্রাণ চেষ্টা চলে যাচ্ছে, তাই প্রয়াস করছে। It is my proud privilege also to heartily welcome for our Vice Chancellor sir, or Vice Chancellor sir, for his kind guidance and inspired leadership. Sir, Professor Pandit sir, not only are leading to this, but he is from the beginning, concept of these projects and proposals of the projects, every step is guiding to us. Sir, you are really inspiration to you, on your inspiration, we hope we will accomplish the job of these projects as per the guidelines of the Pollution Control Board, like missions. I also welcome to the principles of our Rani Rashmani 3 pillars. Dr. Subhasis Pandya sir, for his each and every activity, help and his generosity to this program for their students, infrastructure facility. Sir, on behalf of Rani Rashmani, we cordially welcome to these programs. And another two principals also is most welcome. They are also part and parcel family of this Rani Rashmani.
that is our Pranati Madam, Rakshi Madam, Professor Kunshi Madam from Tarakishwar degree campus, and is Santu Kumar Bhattacharya Sir, Tony principals Ravinder Mahavidyalaya, Chapata. All these peoples I cordially welcome. I welcome also our registered sir, Sushil Kumar Chattopadhyay. I welcome my parents and colleagues, development officer, Sri Jantu Kumar Mukhopadhyay sir. I welcome all the faculties of these colleges, research persons of this university, my colleagues in all sections, the essential sections in all sections, all the colleagues, and now most importantly our Pico Club students. Our Pico Club students and the students of these universities and the colleges of government degree colleges. আমি অভ্যর্থনার সাথে আমার আজকের আমাদের রানী রাসমণি মা ভবতারিণী জয়গান, এটা আমার ভাবনায় প্রতীক নিয়ে জয় জয় রাসমণি তোমাকে ভবতারিণী, এই হুগলির মাটিতে করিলে চেতনার স্থান, এই মাটিরই গদাধর হইল পরমাংশ, নরেন্দ্রে করিলে স্বামী। তোমারই জয় গাথায় বিশ্ব উষ্ণায়নের গহরে মহরের লহরে সকল সবুজের পরিগাহ। সবুজ দাগ আমাদের আছে মুখ্যমন্ত্রী রক্ষাযুদ্ধ, সবুজ দাগ আমাদের সমস্ত অঙ্গানায়াস ফ্যাকাল্টিস স্টুডেন্টস। এই আমার উপরে আমি আমার ওয়েলকাম অ্যাড্রেস। Thank you, sir. May I now request Dr. D.N. Ghosh, sir, to felicitate the respected registered and development officer, sir, of Rani Rashmani Green University. Thank you, sir. May I now invite Mr. Shojit Chattopadhyay, sir, officiating Register of Rani Rashmani Green University, to kindly address the August gathering. Sir, please. Good afternoon to all of you. Honorable Chairman sir, West Bengal Pollution Control Board, Professor Kunal Gupta sir, Honorable Vice Chancellor, Rani Rashmani Green University, Sri Samanjit Sengupta sir, respected Principal, Government Degree College, Singur, and distinguished guest, faculty members, officers, and my dear students. It is indeed a moment of great honor and privilege for me to address this August House and of the inauguration of the Mission Life Environmental Education Program jointly organized by Rani Rashmani Green University and Government Degree College, Singur, and Haluk Shapot of the West Bengal Pollution Control Board. At the outset, I convey our profound respect and sincere gratitude to Professor Dr. Kullan Rudra sir, Honorable Chairman, West Bengal Pollution Control Board, whose lifelong commitment to environmental science, river ecology, and sustainable policy has immensely enriched both academic discourse and public governance. We are equally honored by the presence of senior officers, academicians, and institutional leaders at this important occasion. Mission Life represents a paradigm shift in environmental thinking
placing individual responsibility and informed lifestyle choices at the center of environmental sustainability. This approach resonates deeply with the academic mission of universities, where knowledge must translate into various values, practices, and social transformation. For our students, this program offers an opportunity to move beyond classroom learning and engage with real-world environmental challenges. It nurtures scientific paper, ethical responsibility, and community awareness. Qualities essential for future professionals and citizens. For our faculty members, Mission Life provides a framework to integrate interdisciplinary teaching, research, and outreach aligned with national priorities and global sustainability goals. Universities today are not the center of higher learning. They are catalysts for societal change. Through initiatives like this, we reaffirm our role in shaping environmentally conscious leadership and fostering a culture of sustainable development at the grassroots level. I place on record our sincere appreciation to the program coordinator, the coordinating team, faculty members, and students for their dedication and meticulous planning in organizing this meaningful program. In conclusion, let this inauguration not remain a ceremonial event alone, but make the beginning of sustained action, informed choices, and collective commitment towards environmental stewardship. I once again thank all dignitaries and participants for gracing this occasion and contributing to the success of this program. Thank you. Jai. Thank you, sir. It is now my privilege to invite Dr. Shubhashish Panda, sir, respected principal of Shingur Government College, to share his valuable thoughts. Sir, please. Good afternoon to everybody. Hello. Thank you, sir. Thank you, Amrit, for inviting me here for this auspicious day. Actually, we are here. Actually, we are eminent personality, Professor Dr. Kullan Marudro. Not the first time actually. Before it actually, when I was in Mullah Azad College, that time assistant professor in botany. So I was actually inspired. If you see actually, so that's why I don't want to waste my time actually. So I give maximum time to sir. So what type actually enchanted? You will be enchanted actually that type of things is there. আমাদের যে বন্যা হয়, এত বন্যা হচ্ছে কেন? আমরা বলছি না যে সেই বন্যার ব্যাপারটা আমার এখনো মনে আছে। কবে শুনছিলাম 2014-15 কপি হয়েছে সেখানে। যে আমরা এখন সব থেকে ড্রেনগুলো কেমন করছি, নদীর বাঁধগুলো কেমন মেরে নষ্ট করে দিচ্ছি, আগে তো ছিল না। আগে বন্যা হতো, জল ভরা হতো 1 2 দিন, এখন দিনে 2 3 জল দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। তো সেইটা শোনার পরে আমার খুব ইন্টারেস্ট এসেছিল না ম্যাজিক্যাল। উনি যখন কিছু বলছেন একটা সাউন্ড হচ্ছে না, মানে যারা লেমেন তারাও ইন্টারেস্ট হয়ে যাবে এই ধরনের ব্যাপারে। এমিনেন্ট পার্সোনালিটি আমাদের একটা জায়গায় এসছে। আমি অনেক স্টুডেন্টকে ইনভাইট করলাম, স্টুডেন্ট ঘুরতে দিলাম, তোমরা কেন এলে আমি জানি না, কয়েকদিন মাত্র এলে, আজকে এটা মিস করবে, ওনার সত্যি পাবো না আমরা। তো তার জন্য আমি থ্যাঙ্কস জানাচ্ছি আমাদের রানী রাজপুত ইউনিভার্সিটি ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ডক্টর অজিত কুমার পান্ডা, ওনার জন্য সম্ভব হয়েছে একজন পার্সোনালিটি এখানে আমার। থ্যাংক ইউ স্যার আপনাকে। এছাড়াও ইউনিভার্সিটির যারা রেজিস্ট্রার স্যার আছেন, রেজিস্ট্রার স্যার বললেন তারাই করে, এবং ডিও স্যার আছেন সবাই, এবং অন্য ইউনিভার্সিটিতে যারা এসেছেন, অন্য কলেজ থেকে নিয়ারবাই কলেজ, চাপাডাঙ্গা, হরিপাল, তারকেশ্বর প্রিন্সিপাল এবং তাদের যারা রিপ্রেজেন্টেটিভ এসেছেন, সবাইকে আমার তরফ থেকে আমার রেসপেক্ট এবং ভালোবাসা আমি জানাচ্ছি। তো আজকে ভালো হচ্ছে, যত স্টুডেন্ট আসবে তত ভালো। উনার টাইমটা যেন তোমার সবাই থাকো, মানে আমি চেষ্টা করবো উনার টাইমে ওনাকে আরেকবার আনা। আমি ভাইস স্যারকে বলেছি এইরকম পার্সোনালিটি আমরা পাবো না, মানে ভার্সিটাই ওনার মানে নলেজ চিন্তা হচ্ছে, জিওগ্রাফি নয়, সব দিক দিয়ে। আমরা মাঝে মাঝে ক্লাসের পরে চলে আসতাম, তখন প্রিন্সিপাল ছিলেন বিজয় কৃষ্ণ রায়, তিনিও কেমিস্ট্রি লোক ছিলেন। ওরা 24 আমরা চলে যাই, আমাকে নিয়ে স্যার এখানে এসেছিলাম, দুবার আমরা কম্পিউটার দিয়ে এবং আরো বিভিন্ন ধরনের লিটিল ম্যাগাজিন যে হয়তো নির্বাচনে আসতেন, মানে খুব ভালো লেগেছে এইগুলি। তো আজকে এই ধরনের একজন পার্সোনালিটি আমরা পেয়েছি, যারা সাবজেক্টের নর্ম
হসপিটাল এনভায়রনমেন্ট তো আর একজনের কারণ না, সবাই। উনি অ্যাকচুয়ালি এনভায়রনমেন্টের লোক এবং জীববৈচিত্র্যটা বিশাল ইম্পর্টেন্ট জায়গা। আজকে আমি আগে যে কলেজটা ছিলাম 2.5-3 মাস আগে ছেড়ে এসেছি, যদি সেখানে লোক পেতাম আমি আমার কাজগুলো দেখাতাম, কিন্তু এখানে এসে বুঝতে পারছি কি অবস্থা করবো। সেখানে হটস্পট করেছি, 12 হটস্পট, কলেজ থেকে 10 কিলোমিটার এরিয়ার মধ্যে। ছোট ছোট ঝোপঝাড়গুলোতে অনির্বাণ রায় বায়োডাইভার্সিটি করে রিসার্চ অফিসার, তার নিয়ে আমরা 2022-এর 5ই জুন পরিবেশ দিবসে এই কাজগুলো করেছিলাম। আমরা সাপকে কনজারভেশনের কাজ করেছি, গোকুল সাপ পাবলিকের জায়গা তারা আমাদের দিয়েছে, এই ধরনের ব্যাপার। তো আজকে পরিবেশ যে ধরনের ধ্বংসের দিকে চলে যাচ্ছে, ক্লাইমেট চেঞ্জ, গ্লোবাল ওয়ার্মিং, এগুলো কিছু নয়, তারই ফ্যাক্ট অ্যাকচুয়ালি, দ্যাট ইজ দ্য মেইনলি হচ্ছে অ্যানথ্রোপোজেনিক ফ্যাক্টস। কজ অফ দ্য হিউম্যান মেড, ম্যাক্সিমাম হচ্ছে আমাদের জন্য, আমাদের বিনোদনের জন্য। আমরা হ্যাবিটেটগুলো ধ্বংস করে দিচ্ছি প্রতিদিন, একটা মিনিটে স্পিসিসগুলো ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। তো আজ সেই ক্রিটিক্যাল জাংশন দাঁড়িয়ে এই ধরনের একটা প্রোগ্রাম আজকে লাইফস্টাইল ফর এনভায়রনমেন্ট, এই ধরনের প্রোগ্রাম মিনিস্টার এনভায়রনমেন্ট ক্লাইমেট চেঞ্জ তারাও করে। তো এই ধরনের একটা প্রোগ্রামে আজকে আমরা ওনার কথাই শুনবো, আর বেশি দীর্ঘায়িত না করে এখানে আমি বক্তব্য শেষ করলাম। তোমরা কিন্তু ধৈর্যের সঙ্গে শুনবে। থ্যাংক ইউ সবাই। Now I request you, sir, to kindly come and felicitate our Amit Vishnu, sir. Thank you, Principal Sir, for sharing your kind thoughts on the theme of today's topic. It is now our privilege to invite Professor Omyo Kumar Pandra Sir, Honorable Vice Chancellor of Rani Rashmani Green University, to deliver his address. Honorable Sir, please. আমার পরম শ্রদ্ধেয় এবং পূজনীয় ডক্টর কল্যাণ রুদ্র, আমি স্যারই বলি সবসময়, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের আধিকারিক, আমার সহকর্মী শিক্ষকেরা এবং তারকেশ্বর ডিগ্রি কলেজ, রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয় চাপাডাঙ্গা আর গভর্নমেন্ট জেনারেল ডিগ্রি কলেজ সিঙ্গুরের আমার সহকর্মী শিক্ষকেরা, শিক্ষাকর্মীরা, মিডিয়া থেকে আগত প্রতিনিধিবৃন্দ এবং আমার সন্তানতুল্য প্রিয় ছাত্রছাত্রী, আমরা শকুন্তলার প্রতীক দিয়ে যাত্রা করেছিলাম ছেলেবেলায়, অনেকেই করেছিলাম। অন্নমণির আশ্রমে যখন শকুন্তলাকে প্রতীক দিয়ে যাত্রা করাচ্ছেন বাবা বালক পিতা, তখন একটি কথাই বলেছেন, সাবধানে থেকো। তখন শকুন্তলা একটি প্রশ্ন করেছিল, তা তো কেন এই প্রশ্নটি করছেন? তখন পিতা একটি বিখ্যাত উক্তি করেছিলেন, স্নেহের স্বভাবই এই যে অকারণে অনিষ্ট আরম্ভ করে। কেন কথাটি বললাম? স্নেহ তো সততই অধোগামী হয়, বিভিন্ন অধোগামী করবে। আমার পরম সৌভাগ্য ডক্টর কল্যাণ রুদ্র স্যার, ওনার স্নেহ ভালো না, উনি সবসময় আমাকে অভিভাবকের মতো শাসন করেন এবং স্নেহ করেন, যার ফলশ্রুতি বিগত 1 বছরে আমরা পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ থেকে আনুমানিক 20 লক্ষ টাকা অনুদান পেয়েছি বিভিন্ন কার্যক্রমের জন্য। এটা কল্যাণ রুদ্র স্যারের দ্বারা সম্ভব। উনি আমাকে কোনো একেবারে যে বিশেষ প্রিভিলেজ বা বলে পালিয়ে যাওয়ার মতো কথা সেটা বলেন। তার কারণ একটি, আমি বলি, যখন সমাজ গঠনের কথা আমরা ভাবি, আমরা যেন ধারে পাশে
রাজনীতিবিদ নেতা নেত্রীদের দেখি, আমি বলি তিন ধরনের মানুষকে দেখা যায়। এই রাজনৈতিক বা সামাজিক বৃদ্ধি। এক শ্রেণীর ব্যক্তি যাদের যারা সবসময় পলিটিক্যালি পাওয়ারফুল থাকতে চান। দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষ যারা থাকেন তারা একটা পিপলস রিপ্রেজেন্টেটিভ পোস্ট অকুপাই করতে চান। আর তৃতীয় শ্রেণীর মানুষ রয়েছে যেমন স্যার উইনস্টন চার্চিল, তারা সামগ্রিক লং টার্মে একটা রাষ্ট্রের কল্যাণ কিভাবে হবে তার কথা ভাবে, এবং তাদেরকে আমরা রিয়েল লিডার বলি বা স্টেটসম্যান বলি। আপনারা যারা সমাজতত্ত্বের শিক্ষক আমাকে মার্জনা করবেন, পলিটিশিয়ান, লিডার, স্টেটসম্যান। আমার কাছে পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষের দূষণ নিয়ন্ত্রণের যে প্রেক্ষিত, তাতে ডক্টর কল্যাণ রুদ্রকে একজন স্টেটসম্যান বলি আমি মনে করি। এটা আমি বাড়িয়ে বলছি না, অতিশয়োক্তি নয়। কেন কথাটি বললাম? আমি হঠাৎই যখন আমি প্রেক্ষিতটা একটু বলে দিই আপনাদের। একদিন বিকাশ ভবনে গিয়েছিলাম, এতটাই উনি সত্যি সত্যি আমার সৌভাগ্য। আমি বিকাশ ভবনে গেলাম, ফেরার পথে হঠাৎ করলো স্যারকে একটু ফোন করি, স্যার আমি বিকাশ ভবনে এসেছিলাম, আপনি আছেন? স্যার একটু দেখা করতাম। আমি গেলাম, অদ্ভুত, মানে একেবারে সেই গেটের কাছ থেকে আমাকে করে স্যারের ওখানে নিয়ে যাওয়া হলো। স্যার বললেন, আমিও তোমার ওই আগের প্রজেক্টটি কেমন চলছে? স্যার এই চলছে। আচ্ছা শোনো, তুমি এই মিশন লাইফের একটা প্রোগ্রাম রয়েছে, তুমি এরকম করবে? মানে আমি স্যারের ভাষায় বলি, মানে শেয়ালকে উনি ভাঙা বেড়া দেখিয়ে দিলেন। আমি সেটি মানে সুযোগ নিলাম। ডক্টর বিএন ঘোষকে অনুরোধ করলাম, আপনি নোডাল অফিসার হন। কেন কথা বলছি, আমার সৃজা ম্যাডাম রয়েছেন নিউট্রিশন পাবলিক হেলথে, আর সজল স্যার রয়েছেন এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সে। আমি বললাম, আপনারা কন্ট্রোলার স্যারের সঙ্গে আরেকজন মানুষের কথা না বললে খুব মানে পাপ হবে বলবো, ডক্টর দেবদূত ঘোষ। উনি আপাত মানে প্রথম থেকে এর একটা রূপরেখা তৈরি করে দিয়েছে। আপনি আচরি ধর্ম অপরে শিক্ষা। আমরা সবসময় বলি ছেলেদের প্রজেক্ট করা যখন স্কুলে, বাড়ি থেকে বেরোনোর সময় ওয়াশরুমের ট্যাপটা বন্ধ রয়েছে কিনা ভালো করে দেখতে, সুইচগুলো অফ করা রয়েছে কিনা দেখতে। আমি অদ্ভুত অবাক হয়ে গেলাম, ডক্টর কল্যাণ রুদ্র যখন ওয়াশরুম থেকে বেরোলেন, নিজে সুইচগুলি বন্ধ করলেন। স্যারকে যখন জলের আমরা একটা বোতল দিয়েছিলাম মিনারেল ওয়াটারের ওপরে, এখানেও দেখেন একটা প্রতিদিন বাঁচি, প্রতিদিন যতদিন বাঁচি ততদিন শিখি। স্যারকে আমরা একটা মিনারেল ওয়াটার বলো, তাই তো মান্যতা দিতে এমনি গ্লাসের জল তো দিলে তাকে অপমান করা হয়। মিনারেল ওয়াটারের বোতল দিলাম, স্যার বললেন না, এই বোতলটা না দিয়ে আমাকে কাঁচের গ্লাসে জল। স্যার আপনার কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতা, সেগুলি আপনি আমাদের শেখায়। আজকে এই প্রথম আমাদের কোনো একটা আলোচনা চক্রে কাঁচের গ্লাসে আমরা জল দেওয়ার সাহস দেখাতে পারলাম আপনার জন্য। আপনার রবীন্দ্রনাথের সেই কথাটি জানেন, একদম বাঁধ ভেঙে দাও, বাঁধ ভেঙে দাও, বাঁধ ভেঙে দাও বলে একটি গান তো আপনারা জানেন। কিছুদিন আগে বিজ্ঞান পত্রে ডক্টর দেবদূত ঘোষ ঠাকুরের একটা লেখা বেরিয়েছিল, আপনারা জানেন, তার প্রেক্ষিতটা জানেন যে একটা আনপ্ল্যান, যেটাতে স্যারের এক্সপার্টিজ, আনপ্ল্যান একটা ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে, নট সাস্টেনেবল। তিস্তায় গেলে স্যার যেটা বলেছেন, আমারও ঠিক একই কথা মনে পড়ে। স্যারের আগের বারে বলেছিলেন যে এইখানে একদিকে রেলের লাইন, একদিকে ন্যাশনাল হাইওয়ে, এখানে এসে যত জল জমছে এবং মশার আতঙ্ক। এই অঞ্চলটা একটা সময় সিঙ্গুর একটি ইনস্টিটিউট রয়েছে, যেখানে আমাদের নিউট্রিশন পাবলিক হেলথ এবং মেডিকেল ল্যাবরেটরি টেকনোলজি ছেলেমেয়েরা যায়। সিঙ্গুর ইজ এ মার্ক প্লেস ফর ম্যালেরিয়া এন্ড ডেঙ্গু, মানে জাতীয় মানচিত্র। তার কারণ হচ্ছে এই রেল লাইন। পথটা কি
আপনারা সবাই জানেন আমেরিকার ক্ল্যামেট নদীতে 4টে জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের বাঁধ ভেঙে দেওয়া হয়েছে, যেটা ইতিহাসে সব থেকে বড় বাঁধ অপসারণ প্রকল্প। ওরিগন ও ক্যালিফোর্নিয়ার সীমান্ত বরাবর এই বাঁধগুলো তুলে দেওয়া হয়েছে। কিছুদিন আগে আমার দুর্গাপুর দিয়ে আসার সুযোগ হচ্ছে, ভয়াবহ অবস্থা, ওই ব্যারেজ ঠিক পদ্মায় যে আমাদের গঙ্গায় যে জিনিস হয়েছে, বোধহয় আমাদের নতুন ভাবে এই বাঁধ ভাঙার সময় এসেছে। আর এই প্রজেক্ট নিয়ে স্যার তো বিস্তারে বলবেন। আমি বলি স্যার কতটা ইনভলভ আছে, বলছেন অবিও। আচ্ছা, এখান থেকে ওই ক্যাম্পাসটা কত দূরে? আগে গ্রিনারি প্রজেক্টটা ছিল, ওটা কি এখন দেখে আসতে পারবো? কারণ স্যার 20 কিলোমিটার, তাহলে আগে হবে না। আমি না পরে তুমি একদিন একটু কিরকম মানুষের বিনয় কোথায় শিক্ষণীয় বলেন, আমাকে পরের দিন একটু সুযোগ করে দেবে। স্যার এ তো গঙ্গা জলে গঙ্গা পূজা হবে, মানে আপনার দেওয়া প্রজেক্ট আপনি দেখতে যাবেন, আমার অনুমতি চাইছেন। তো স্যার একদিন নিজে ওখানে যাবেন, আমরা সবুজায়নটা কেমন ভাবে করছি। আর যেটা বড় দরকার, আপনাদের কাছে আবেদন থাকবে, অনুগ্রহ করে পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ডের ফেসবুকটা, সোশ্যাল মিডিয়াটা ফলো করতে থাকুন, অনেক তথ্য পাবেন ওখানে। আমি ইনফ্যাক্ট আমার স্ট্যাটাসে যেটি শেয়ার করেছি সেটা পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ডেরই তথ্য শেয়ার করেছি। সামাজিক স্যার এসেছে আমাদের এই প্রথম ধাপে, স্যারের লেকচার, তারপরে একেবারে টেকনিক্যাল সেশন। স্যার আপনার অনুমতি নিয়েই আমি সিঙ্গুর কলেজ, চাপাডাঙ্গা কলেজ এবং তারকেশ্বর ডিগ্রি কলেজের অধ্যাপক বা প্রতিনিধিকে আসতে বলেছি, যাতে টেকনিক্যাল সেশনটি যখন চলবে তখন আমাদের অন্যান্য কলেজ, এই অঞ্চলের যে কলেজ বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ডের যে বিভিন্ন প্রোগ্রাম রয়েছে, সেই প্রোগ্রামগুলো আমরা অ্যাভেল করতে পারি। কারণ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ বসে আছেন দেওয়ার জন্য, নেওয়ার ভিউ টেকার সাথে। আপনারা সবাই এগিয়ে আসুন। আর একটি কথা বলবো, আবার যেটা বলবো, যেটা শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষা, যে আমি গুড়ের পাত্রটি নিয়ে বসে আছি, আমি নিজে গুড় না খেয়ে যদি প্রমাণ করতে পারি গুড় খাওয়া খারাপ, তবেই আমি আসল সত্যটাকে প্রমাণ করতে পারবো। যেমন পরবর্তীকালে মহাত্মা গান্ধী হঠাৎ বললেন, একজনকে বললেন, একটি রোগী এসেছিল, বলছে আমার ছেলে খুব চিনি খায়, মিষ্টি খেতেছে। তিনি বললেন মিষ্টি খাওয়া বারণ। তার পরের মুহূর্তেই তিনি বললেন, তাই তো, আমি তো নিজে মিষ্টি খাই, অন্যকে কি করে বলবো মিষ্টি খাওয়া উচিত না? তিনি চিনি খাওয়া বন্ধ করে দিলেন। আমাদের এই ইইপি প্রোগ্রাম যেটি স্যার অনুমোদন করেছে, আমাদের তো কৃতজ্ঞতা ভাগ দেওয়ার ভাষা নেই, কারণ আমার কাছে সবকিছুই বলবো, যা বলবো গঙ্গা জলে না গঙ্গা পুজো না। এই প্রজেক্টটির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে টু ক্রিয়েট অ্যাওয়ারনেস at the grassroots level। একদম এতদিন পর্যন্ত যা হচ্ছে, একাধিক সংস্থা রয়েছে ভারতবর্ষে যারা এই উন্নয়ন, দূষণ এইসব নিয়ে ভাবছে। স্যারের মাথায়, উনি আসলে শিক্ষাবিদ বলে ওনার মধ্যে আবেগটাই বোধহয় চালিকা শক্তি, সেই জন্য উনি নির্দিষ্টভাবে ভেবেছেন যে আর এই ঘরের মধ্যে কনফাইন থাকবে না, এবারে আমাদের ল্যাবরেটরি যেটা হচ্ছে রিয়েল গ্রাউন্ড, সেই জায়গায় আমাদের পৌঁছে যেতে হবে। আমরা আগামী 23শে জানুয়ারি সরস্বতী পুজোর দিন একটা স্পেশাল ড্রাইভ দিচ্ছি। সকালবেলা আপনারা অঞ্জলি দেবেন, নিবেদন করবেন, বিকেলবেলা মধ্যাহ্ন ভোজন, দুপুরে যেমন রয়েছে, এর মাঝের সময়টাতে আমরা একটা অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম করব। আমাদের ছাত্রছাত্রী এবং তার পাশাপাশি যারা রয়েছে তারকেশ্বর ডিগ্রি কলেজে পোস্টার, কুইজ কম্পিটিশন এবং ক্লিনিনেস ড্রাইভ, তাহলে দুপুরের খিদেটাও ভালো পাবে। এইটা আমরা অলরেডি শুরু করেছি। আর আজকে দ্বিতীয় অর্থে যেটা হবে, আপনারা টেকনিক্যাল সেশন, যারা নিউট্রিশন, পাবলিক হেলথ এবং এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স ডিপার্টমেন্টে যারা রয়েছে, শিক্ষক, ছাত্রছাত্রী এবং আধিকারিকেরা বা অন্য কলেজের প্রতিনিধি যারা এসেছেন, তারা সবাই মিলে একদম টেকনিক্যাল সেশনে চলে যাবেন। সামাজিক স্যার এবং আরো যারা রিসোর্স পার্সন আছেন তারা আমাদের রিভিউ করবেন। আর দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের কাছে তো আমাদের কৃতজ্ঞতা জানানোর কোনো আশা নেই, যা বলবো সেটাই অকিঞ্চিত করব। আমরা এই অনুষ্ঠানের সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করব, কারণ তাতে আমাদেরই সাফল্য। আমি আনুষ্ঠানিকভাবে আজকের এই অনুষ্ঠানটা
সূচনা ঘোষণা করা। ধন্যবাদ। Thank you, Honorable Sir. It is a great honor for us to let you know that Sri Shamanjit Sengupta Sir, WTCS Executive West Bengal Pollution Control Board, has just joined us. Greetings from Rani Rashmani Green University, sir. May I now request you to come on the dais, please. ওনাকে ছোট করে প্রেসিডেন্ট I would like to request Registrar Sir to felicitate Sri Shamanjit Sengupta Sir. আমরা সমজিৎ স্যারের কাছে টেকনিক্যাল সেশনে শুনবো আমরা সরাসরি এর পরে We now arrive at the most awaited segment of today's event. I take great pleasure in inviting our chief guest, Professor Dr. Kullan Rudra Sir, Chairman, West Bengal Pollution Control Board, deliver the chief guest address and keynote presentation. Although Sir doesn't need any introduction, but it is my duty to share a few important accolades about Honorable Sir. Dr. Kullan Rudra Sir is an eminent environmental scientist and academician who is currently serving as the chairman of West Bengal Pollution Control Board. He also serves as a member of the Central Pollution Control Board, CPCB, contributing his vast expertise at both state and national levels in environmental governance and policy. Dr. Rudra Sir is a geographer by academic training with specialized scholarly focus on river systems and waste and water management, areas that are critically important for ecological sustainability and pollution control in the Indian subcontinent. Under his leadership at the West Bengal Pollution Control Board, Dr. Rudra Sir has been actively involved in environmental outreach and education, inspiring students and community members to engage in sustainability actions in different ways. He has also represented the board at various national and international platforms advocating for scientific approaches to pollution management, river restoration, air quality improvement and ecological awareness. Dr. Rudra Sir's work bridges academic scholarship and practical environmental governance, making him a respected voice in both scientific and policy circles concerned with sustainable development and ecological health. It is my honor to welcome Sir. Sir, the platform is all yours. স্যারকে পয়েন্টটা দিয়ে দিন তুমি বসে যাবে ওখানে, তাহলে একটু তোমাকে আমরা সবাই বসে যাই, এবারে স্যার লেকচার দিচ্ছেন, সবাই বসে যাবো যারা বসে বলি আমাদের একটা বসার জায়গা আছে, ওটা নিচে যেখানে আছে সেখানে আছে বসার জায়গা আছে। বুঝতে না পারলে ওটা নিচে বসে গেছে। স্যার আপনি বসে বললেন না না মাঝখানে না দাঁড়ালে উঠেছে না। চলো 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 চলো।
নমস্কার, শুভ অপরাহ্ন। এখানে এত গুণীজন, অমিয় আমার বন্ধু, ও সম্প্রতি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব নিয়েছে। যখন এই সিলেকশন প্রসেসগুলো চলছিল সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে, তখন তার সাথে আমি অল্প স্বল্প ইনভলভ ছিলাম। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য হিসেবে যারা ইন্টারভিউ দিয়েছিলেন তাদের অনেকের সাথে ইন্টারাক্ট করার সুযোগ আমার হয়েছিল। আমি একটু বাড়িয়ে বলছি না, এটা টিমি বা মিউচুয়াল অ্যাডমায়ারিং ক্লাবও নয় আমার। আরো ওয়ান অফ দি বাই ফার ওয়ান অফ দি বেস্ট ক্যান্ডিডেট যাদের যাদের আমার মনে হয়েছিল, তার মধ্যে অভি একেবারে প্রথম ছিল। আরো অনেকে খুব ভালো ছিলেন, কিন্তু অভির কথা আমার বিশেষভাবে মনে আছে। আমি আরো অনেক সাথে একসাথে অনেক জায়গায় এই করেছি। আমার মনে হচ্ছে অভির নারাজন কলেজে একবার আমরা একসাথে, ওটা খুব প্রাণযোগ অঞ্জলি মেমোরিয়াল, অঞ্জলি একটা দুটো মেমোরিয়াল দেখতে ছিল, একটা তুমি একটা এনিওয়ে। আর আছেন এখানকার রেজিস্ট্রার, নোডাল অফিসার আছেন, এই কলেজের প্রিন্সিপাল আছেন, বিভিন্ন পার্শ্ববর্তী কলেজ থেকে কয়েকজন অধ্যাপক অধ্যাপিকা আছেন, আমার পুরনো বন্ধু সাংবাদিক দেবদূত বাবু আছেন, আমার সহকর্মী সমন্দিত বাবু এসেছেন। প্রত্যেকে আন্তরিক অভিনন্দন। আমি জানতাম না যে আমাকে কোনো বক্তৃতা করতে হবে। আমার ধারণা ছিল যে উদ্বোধন করা মানে একটা টিকিটে কাটলেই হয়ে যায়। কাল রাতে, তখন কটা হবে, রাত 8টা হবে, আমার আগামীকাল রিজিওনাল সায়েন্স কংগ্রেসে একটা বক্তৃতা আছে, আমি সেটা তৈরি করছিলাম। তো অমিয়র ফোন, অমিয় বললো যে কালকে কটায় আসছেন স্যার? আমি ঠিক আছে 11টা নাগাদ। বলে আমি প্রোগ্রামটা পাঠালাম, আপনাকে একটা বক্তৃতা করতে হবে। আমি সর্বনাশ করেছে, দেখি তো স্বর্গে গেলেও নাকি ধান ভাঙি। তো আমি তাড়াতাড়ি করে ভাবলাম যে কি করি। তো মিশন লাইফের যে প্রোগ্রামটা, যেটা গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া লঞ্চ করেছে, আমরা যা ওয়েস্ট বেঙ্গলে নোডাল, এটার মূল বিষয়টা হচ্ছে চেঞ্জ ইউর লাইফস্টাইল ফর এনভায়রনমেন্টাল প্রোটেকশন। অর্থাৎ পরিবেশ খুব একটা ভালো নেই, মানে এটা আকাশে বাতাসে অন্তরিক্ষে সর্বত্র তার প্রতিফলন বোঝা যাচ্ছে। যেহেতু দ্বিতীয় পর্বে আমার সহকর্মী মিশন লাইফের সম্পর্কে বিস্তারিত বলবেন, আমি ক্রাইসিসের দিকটার অরিজিনটা একটু বলার চেষ্টা করছি। আমি এটা নাম দিয়েছি অ্যানথ্রোপোসিন ইনস্টেবিলিটি। পৃথিবীর 450 কোটি বছরের ইতিহাসে এই সময়কালটা খুব ছোট সময়কাল। অনেক সায়েন্টিস্ট বলছেন যে এটার সূচনা মোটামুটি 8শ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে, যখন ইউরোপে ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন হল। আমরা তখন পরাধীন, তার ফলশ্রুতি এখানে আসতে আরম্ভ করলো, ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন এখানেও করলো। কারণ হচ্ছে যে 4টে স্ফিয়ার নিয়ে আমাদের ইকোসিস্টেম তৈরি হয়েছে। এটা হচ্ছে লিথোস্ফিয়ার, পৃথিবীর উত্তর; হাইড্রোস্ফিয়ার, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল, তার মধ্যে নদী আছে, সমুদ্র আছে; অ্যাটমসফিয়ার, যেখান থেকে আমরা নিঃশ্বাস নিই; আর সর্বোপরি বায়োস্ফিয়ার। এই 4টেই দেখা গেল সিরিয়াসলি ডিগ্রেডেড। ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনের পর থেকে সারা পৃথিবীতেই একটা স্কুল অফ ইঞ্জিনিয়ারিং তৈরি হলো, যারা বলল we can alter the nature, আমরা এই পৃথিবীর উপর আধিপত্য বিস্তার করতে পারি। we can change। যা কিছু মানুষের পক্ষে ক্ষতিকর মনে হচ্ছে অ্যাপারেন্টলি, আমরা সেগুলোকে চেঞ্জ করে
একটা সুন্দর বাসযোগ্য পৃথিবী তৈরি করব। অর্থাৎ উই ক্যান রুল ওভার দ্য নেচার, আমরা 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 কর্তৃত্ব করতে পারবো। এই ইঞ্জিনিয়ারিংটাকে বলে ইঞ্জিনিয়ারিং অফ দি কমান্ড অ্যান্ড কন্ট্রোল ওভার দ্য নেচার। এইটাতে প্রথম চেঞ্জ আরম্ভ হয় ইংল্যান্ড থেকে, পরে তাদের পরিবেশগুলোতে ছড়িয়ে পড়ে। এখন সেই সময় থেকে CO2 বা নিম্ন শ্রেণীর কয়লা পোড়ানোর ফলশ্রুতিতে বাতাসে কার্বন ডাইঅক্সাইডের মাত্রা বাড়তে আরম্ভ হলো। যেহেতু সেই সময় পরিবেশের কোনো বিধিবিশেষ তেমন ভাবে ছিল না, কারণ 1972 স্টকহোম কনফারেন্সের আগে এ সম্বন্ধে মানুষের সচেতনতাও খুব কম ছিল। দুটো জিনিস ঘটল, একটা হচ্ছে বাতাসে যত খুশি CO2 মেশানো যায়, তার কোনো বিধিনিষেধ নেই। দ্বিতীয় হচ্ছে শিল্পের যে ওয়েস্ট ওয়াটার, সেটা নদীতে ফেলাটাই সবচেয়ে ভালো। থার্ড যেটা হলো সেটা হচ্ছে এই ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়েস্ট, তার মধ্যে প্রচুর টক্সিক ওয়েস্ট ছিল, সেগুলো যত্রতত্র ছড়িয়ে পড়তে আরম্ভ হলো। ফলে আঘাত লাগলো লিথোস্ফিয়ারে, হাইড্রোস্ফিয়ারে, অ্যাটমসফিয়ারে এবং ইম্প্যাক্টেড হলো বায়োস্ফিয়ারে। ফলে দেখা গেল বাবা যেতে হলে ইনস্টলমেন্টে দিব না, এটা একবার যাবে। আমি যখন পড়াই, আসলে আমি নাস্তিক, কিন্তু তবু আমার মনে হয় আমি তখন সাধনা করি। ফলে যদি কারো খুব জরুরি দরকার থাকে, জরুরি ক্লাস থাকে, তাহলে বেরিয়ে যাও, এখন বেরিয়ে যাও, কারণ হতে পারে তোমার জরুরি ক্লাস আছে। গুড। আজকে দরকার নেই, দরকার নেই। এটা স্যার, সরি আমি স্যার মারতে না চাই। না না ঠিক আছে, এটা হতে থাকে, স্রোতের উল্টো দিকে সাঁতার কাটার লোক বেশি পাওয়া যায় না। হ্যাঁ, সেটা হচ্ছে যে যদি 5 জন থাকে তাহলে আমি 5 জন নিয়ে খুশি। হ্যাঁ, কিন্তু ওইটা আমি যতক্ষণ পড়াতাম আমার ছেলেমেয়েরা নড়তো না। তারা এই আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা তাদের সাথে আমার ছিল, তাদের আমি বলতাম তোমার ক্লাস থাকতে পারে, কিন্তু তুমি ক্লাসটা না করতে পারো, কিন্তু ক্লাসের মাঝখানে যাওয়া মানে যিনি বলতে এসেছেন তাকে অসম্মান করা, যারা সামনের সারিতে বসে আছেন তাদেরকে অসম্মান করা। এনিওয়ে, যেটা বলছিলাম সেটা হচ্ছে যে ধীরে ধীরে সংকট গভীর থেকে গভীরতর হতে আরম্ভ হলো। 1972 সালে সারা পৃথিবীর শতাধিক দেশের সায়েন্টিস্টরা স্টকহোমে একত্রিত হয়ে বললেন যে অনেক দেরি হয়ে গেছে, পরিবেশের সাংঘাতিক অবক্ষয় হয়েছে, এই অবক্ষয় যদি চলতে থাকে তাহলে এই সভ্যতাকে বাঁচানো যাবে না। সুতরাং কিছু কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করা দরকার, কিছু বিধিনিষেধ মেনে চলা দরকার। ফলে সেইখান থেকে শুরু হয় প্রথম পরিবেশ চেতনা। তারপরে আস্তে আস্তে পৃথিবী সচেতন হয়েছে। আমি বলার চেষ্টা করবো যে ক্রাইসিসটা কতটা গভীর, কেন আজকে এই মিশন লাইফ প্রোগ্রামের দরকার হলো। ফলে সেটাকে যদি আমি কি কি দেখছি, আমরা প্রথম দেখছি আবহাওয়াটা যেমন ছিল তেমন আর নেই। মানে খুব সোজা করে বলি, এটা যে শুধু পৃথিবীটা উষ্ণ হচ্ছে তাই নয়, আমাদের বৃষ্টিপাতের ছন্দটা বদলাচ্ছে। আমাদের হিমবাহগুলো, হিমালয় যেগুলো রয়েছে সেগুলো গত 26 বছরে তারা ক্রমশ আকারে সংকুচিত হয়েছে।
প্রতি বছর প্রায় 46 সেন্টিমিটার করে পাতলা হয়ে যাচ্ছে এবং হিমবাহগুলো ক্রমশ পিছিয়ে যাচ্ছে। দ্বিতীয় যেটা হয়েছে, একটা বিপুল পরিমাণে বর্জ্য আমরা সিনথেটিক কেমিক্যাল সার্ভিস করেছি, আমরা প্লাস্টিক ব্যবহার বেড়েছে, ফলে সেটা নন বায়োডিগ্রেডেবল, প্রকৃতিটা গ্রহণ করে না। এই যে ওয়েস্টটা, এই ওয়েস্টটাকে আমরা ব্রডলি দুটো ভাগে ভাগ করি, একটা বায়োডিগ্রেডেবল যেটা প্রকৃতিতে মিশে যাবে, আর একটা নন বায়োডিগ্রেডেবল, সেটাও ক্রমশ পাহাড়ের মতো পাহাড় করে আকার নিচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে এই সময় 107টা জায়গায় পাহাড়ের মতো লেগাসি ডাম্প সাইট জুড়ে আছে। এখান থেকে যখন আমরা কলকাতা যাই, দক্ষিণেশ্বরের কাছাকাছি এটাকে প্রমোদনগর ডাম্প সাইট বলে, 6টা মিউনিসিপ্যালিটি ডাম্প করে। এখানে যদি কোনো সময় আপনি সন্ধ্যেবেলা বা বর্ষাকাল ছড়ানোর সময় দেখেন, ক্রমশ মিথেন উঠছে। এই ওয়েস্টটার মধ্যে কনস্ট্রাকশন ডেমোলিশন ওয়েস্ট আছে, এর মধ্যে বায়োডিগ্রেডেবল ওয়েস্ট আছে, এর মধ্যে প্লাস্টিক আছে, এর মধ্যে ইলেকট্রনিক ওয়েস্ট আছে, কোথাও কোথাও দুর্ভাগ্যক্রমে বায়োমেডিক্যাল ওয়েস্টও বেশি আছে। এই ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টে ক্রমশ একটা সিরিয়াস চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ালো। থার্ড হচ্ছে লিকুইড ওয়েস্ট। এই গঙ্গা, যেটাকে বলা হয় লাইফ লাইন, সেই ঔপনিবেশিক পর্ব থেকে শহরের বর্জ্য জলগুলো খাল কেটে এখানে মেশানো হয়েছে, সেটা এখনো মিশছে, যার ফলে গঙ্গা প্রায় তার উৎসের একটু নিচ থেকে, দেবপ্রয়াগ থেকে বা হরিদ্বার থেকে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত কোথাও স্নানের যোগ্য নয় যদি কলিফর্ম ব্যাকটেরিয়া কাউন্টটাকে দেখি। সোজা কথা হচ্ছে, কলিফর্ম ব্যাকটেরিয়া হচ্ছে এক ধরনের ব্যাকটেরিয়া যেটা মূলত গবাদি পশু এবং মানুষের মলমূত্র থেকে এসে এখানে মিশে যায়। সেটা 100 মিলিলিটার জলে সর্বনিম্ন 500 থেকে 2500 পর্যন্ত যদি থাকে, তাহলে সেই জলটা স্নানের যোগ্য। আমরা দেখছি গঙ্গার বিভিন্ন জায়গায় এটা কোনো কোনো সময় 1 লক্ষ, 1.5 লক্ষ, 2 লক্ষ অতিক্রম করে। তবু মানুষ গভীর বিশ্বাসে গঙ্গায় স্নান করে। এই যে গঙ্গাসাগর মেলা হয়ে গেল, তারা গভীর বিশ্বাসে স্নান করেছে। ওই পূর্ণ কুম্ভে তারা গভীর বিশ্বাসে স্নান করে। দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের কাছে দাঁড়ালে গভীর বিশ্বাসে স্নান করে। তারা বিশ্বাস করে যে এখানে স্নান করা মানে স্বর্গে না হলেও তার কাছাকাছি পৌঁছে যায়। সমস্যা হচ্ছে, এই কলিফর্ম ব্যাকটেরিয়া এইটা যদি তারা জানতেন, তাহলে নদীর জলে তারা হাতও দিতে রাজি হতেন না। এটাকে কি তৈরি করেছে? এটা মানুষই তৈরি করেছে। এয়ার কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট ইজ অলসো সিরিয়াসলি। আমি ইচ্ছে করলে গঙ্গায় নাও স্নান করতে পারি, সব করেন না, কিন্তু সব মানুষ নিঃশ্বাস নেয়। ভারত সরকার 2019 সালে 130টা শহরের একটি লম্বা তালিকা প্রকাশ করে বলল যে এই শহরগুলোতে শীতকালে নিঃশ্বাস নেওয়ার যোগ্য নয় বাতাস। তার মধ্যে দিল্লি আছে, মুম্বাই আছে, মেড্রাস আছে, আর আমাদের রাজ্যে 6টা শহরের নাম আছে: কলকাতা, হাওড়া, ব্যারাকপুর, হলদিয়া, আসানসোল, দুর্গাপুর। আমরা দেখলাম শীতকালে এই শহরগুলোতে পার্টিকুলেট ম্যাটার PM10 এবং PM2.5, 2 ধরনের পার্টিকুলেট ম্যাটার, তারা বাতাসে এমন পর্যায়ে পৌঁছয় যে বাতাসের নিঃশ্বাস নেওয়ার। আমি প্রশ্ন করতে পারি, শীতকালে কেন? আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করেও এটা কিছুটা কমিয়ে সবটা কমাতে পারছি না। কলকাতায় যখন আমরা কাজ আরম্ভ করেছিলাম, তখন পার কিউবিক মিটারে PM10 ছিল 147 মাইক্রোগ্রাম। এটা 2017 সালের কথা হচ্ছে। এখন এটা কমে 94 হয়েছে। আর নামতে চাইছি না। কেন নামতে চাইছি না? সেটা হচ্ছে যে আমরা সামহাও ইন সিটু সোর্সেস অফ পলিউশনগুলোকে কন্ট্রোল করতে পারি। একটা গাড়ির এমিশন কন্ট্রোল করতে পারি, একটা কারখানার এমিশন কন্ট্রোল করতে পারি, একটা কনস্ট্রাকশন ডেমোলিশন সাইটে কন্ট্রোল করতে পারি, কিন্তু যেটা পারি না হলো মেট্রোলজিক্যাল ফ্যাক্টর। মেট্রোলজিক্যাল ফ্যাক্টর মানে কি? ভূপৃষ্ঠ থেকে মোটামুটি 6 কিলোমিটার পর্যন্ত একটা লেয়ার
এটাকে বলা হয় প্ল্যানেটারি বাউন্ডারি লেয়ার, যেখানে ম্যাক্সিমাম সাসপেন্ডেড পার্টিকুলেট গুলো ভেসে থাকে। যেই বাতাসের উত্তাপ কমতে আরম্ভ করে, এই পিবিএল প্ল্যানেটারি বাউন্ডারি লেয়ারটা ভূপৃষ্ঠের কাছাকাছি নামতে আরম্ভ করে, নামলে কনসেন্ট্রেশন বেড়ে যায়। আর আরেকটা কারণ হয় উইন্ড স্পিড, যদি পার সেকেন্ডে 2 মিটারের কম হয় তাহলেও আমরা দেখবো কনসেন্ট্রেশন বেড়ে যাচ্ছে। যেদিন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকবে সেদিন কলকাতা পলিউটেড, যেদিন উইন্ড স্পিড কমে যাবে সেদিন কলকাতা পলিউটেড। আর হচ্ছে যখন উত্তর পশ্চিমের বাতাস বইতে আরম্ভ করে তখন ঝাড়খণ্ড, বিহার, উত্তরপ্রদেশ থেকে একটা বিপুল পরিমাণ পলিউশন এই বাংলার ভেতর দিয়ে বঙ্গোপসাগরের দিকে যায়। এই যে প্ল্যানেটারি উইন্ড সিস্টেম, এটা আমি কন্ট্রোল করতে পারবো না। বর্ষাকালে যখন সাউথ ওয়েস্ট মনসুন এখান থেকে উঠে উত্তরপ্রদেশ দিল্লির দিকে যাচ্ছে, তখন ইট ইজ অ্যাবসলিউটলি ফ্রি ফ্রম পলিউশন, কারণ তখন বৃষ্টি হচ্ছে, আমার কোনো বিক্ষিপ্ত নেই, পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড তৈরি করছে না। কিন্তু ও যখন ফিরছে তখন ড্রাই, তখন ও সমস্তটা টেনে নিয়ে আসছে। সুকুমার রায় একটা লিখেছিলেন বোধহয় পৃথিবীতে টক্সিক এয়ার নিয়ে, সেটাই প্রথম কবিতা। বলে গেল পাড়ার সীতানাথ বন্ধ, আকাশের গায়ে নাকি টকটক গন্ধ, টকটক থাকে না হলে পরে বৃষ্টি, তখন দেখেছি যেটা একেবারে মিষ্টি। কি অসাধারণ! কিন্তু সমস্যা হচ্ছে কি জানো, ওই যে পেছনে হীরক রাজার দেশের ছবি আছে, তাতে একটা কথা লেখা ছিল, একটা লাইন ছিল, হীরক রাজা বলতেন যত জানে তত কম মানে। সুতরাং জানার চেষ্টা বৃথা দেয়, তবে বেশি জানলেই তোমার বেঁচে থাকা কঠিন হবে। আমার যখন আমি ছোট, তখন আমাদের ডিসেম্বর মাসে অ্যানুয়াল পরীক্ষা আছে, শীতকালের জন্য অপেক্ষা করতাম, চিড়িয়াখানা যাবো ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি। আর যখন থেকে আমি পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ডের চেয়ারম্যান হয়েছি, আমি ভাবি শীতকালটা কবে যাবে, কারণ প্রতিদিন কাগজে হেডলাইন যে এয়ার কোয়ালিটি ভালো নেই, দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ কিছু করছে না ইত্যাদি ইত্যাদি। সমস্যা হচ্ছে আমি যখন আগে পড়াতাম তখন একটু অল্প অল্প অ্যাক্টিভিজমও করতাম। অ্যাক্টিভিস্ট হওয়া সোজা, আর অ্যাকশন করে দেখানো আরো অনেক কঠিন। নেতৃত্ব আমার সাথে এগ্রি করেন, এই মেট্রোলজিক্যাল ফ্যাক্টরগুলো পৃথিবীতে কেউ কন্ট্রোল করতে পারে না, আমেরিকাও পারে, সম্ভব না। টেম্পারেচার ফ্যাক্টর কন্ট্রোল করতে পারে না, ফলে সেটা যে কন্ট্রোল করে এই সায়েন্সটা শেখানো দরকার। সাহস করে কথা বলবো, একটা গল্প বলবো, যেটা একটু আপনি অবসর নিয়েছেন, কিন্তু একজন বোধহয় সাংবাদিকরা কেউ আছেন, আমাকে ক্ষমা করে, এটা সত্যি করে না। প্রমথনাথ কৃষি তখন অধ্যাপনা ছেড়ে একটি লিডিং নিউজ পেপারে জয়েন করে এডিটোরিয়াল দেখতেন বলে, তাকে মৈত্রাল মজুমদারের ছেলে মুন্সিস দা, আমাদের সহকর্মী বন্ধু, তিনি ইন্টারভিউ নিচ্ছেন। তখন দূরদর্শনের প্রথম দিন, তো বসে ইন্টারভিউ নিচ্ছে। তো মুন্সিস দা স্যারকে জিজ্ঞেস করছেন, স্যার আপনি দীর্ঘদিন অধ্যাপনা করেছেন আর এখন সাংবাদিকতা করছেন, দুয়ের মধ্যে মিল আর অমিল কোথায়? তো বৃদ্ধ অধ্যাপক একটু থামলেন, তিনি বললেন, দেখো বাবা, যখন অধ্যাপনা করতাম তখন দেখতাম পণ্ডিতদের মূর্খামি, আর এখন সাংবাদিকতা এসে দেখছি মূর্খদের পণ্ডিতি। তো মনুষ্যটা পরদিন আমাকে সকালে বলছে যে বুড়ো এমন এক 6 মারলো, তারপরে আমি কোশ্চিন খুঁজে পাচ্ছি না, এরপরে আমি কি প্রশ্ন করবো। কিন্তু এটা আজও সত্য, কারণ আমি আমার বন্ধু সাংবাদিকদের বলি যে বাবা একটু পড়ে শুনে লেখো, কিন্তু সমস্যা হচ্ছে ওদের বেচারাদের স্টোরি বলে ওরা, তাই না? ওদের স্টোরি বানাতে হয় এবং তার জন্য ওদেরকে সময় দেওয়া হয় 2 ঘন্টা, তার মধ্যে এখনই লিখতে হবে, ফলে ওদের আর পড়াশোনা। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে কি, আমি এই কথাও বলি আমার বন্ধু সাংবাদিকদের, দেখো এই ঘরটা আমার ক্লাসরুম, এখানে 50-60 জন ছেলে মেয়ে ধরে নিচ্ছি বা 100 জন বসে আছে, আমি ভুল পড়াই 100 জনের কাছে যাচ্ছে, আর তোমার 10 লক্ষ পাঠকের ক্লাসরুম, তুমি ভুল বললে সেটা 10 লক্ষ পাঠকের মধ্যে যাবে, কারণ তোমার সতর্ক হওয়া উচিত। ফলে আমার মনে হয় যে বেস্ট মাইন্ডের যেমন টিচার হওয়া উচিত, বেস্ট মাইন্ডের সাংবাদিক হওয়া উচিত, কারণ সে একটা লার্জ ক্লাসরুম ডিল করে। এই মিশন লাইফ হোক বা যে কোনো এনভায়রনমেন্টাল অ্যাওয়ারনেস হোক, সেটা মিডিয়ার থ্রুতে খুব তাড়াতাড়ি মানুষের কাছে পৌঁছতে পারে। লাস্টলি বায়োডাইভার্সিটি লস, এইটাও অ্যালার্মিং জায়গায় পৌঁছে গেছে। পৃথিবীটা মানুষের একার নয়, পৃথিবীতে বায়োডাইভার্সিটি লস যেভাবে হয়েছে
পার্টিকুলারলি আমরা যখন অর্গানিক এগ্রিকালচার থেকে কেমিক্যাল এগ্রিকালচারের দিকে ঢুকলাম, তখন থেকে সেই কথা আমি একটু একটু করে বলার চেষ্টা করব। দেখো, এই ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনের কথা আমি বলেছি, এটা আস্তে আস্তে তখন ইউরোপিয়ান কলোনিগুলোতে ছড়াচ্ছে। আমাদের হুগলি নদীর দুই পারে ইন্ডাস্ট্রি তৈরি হচ্ছে, পাট কলগুলো তৈরি হচ্ছে, ফলে তারা যে এমিশনটা বাতাসে মেশাচ্ছে সেটার ইম্প্যাক্ট কলকাতাটা প্রথম পড়েছিল লন্ডন শহরের উপরে, যখন লন্ডন ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজ হলো। গ্রেট স্মগ বলে একটা ঘটনা ঘটে, বোধহয় আমার স্মৃতি বিভ্রম না, 1958 লন্ডন শহরের আশেপাশে একটা গ্যাস চেম্বারে পরিণত হয়। ওরা সব ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়েস্টগুলো টেমস নদীতে ফেলতো। টেমস এত দূষিত হয়ে গেল যে লন্ডন পার্লামেন্ট দুর্গন্ধে 10 দিন বন্ধ রাখতে হয়েছিল, তারপরে ওরা রিকভার করেছে। আমাদের এখানেও 1905 প্রথম স্মোক নুইসেন্স অ্যাক্ট হলো, কারণ ওরা দেখলো ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলের পাথর কালো হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমাদের এখানে এয়ার অ্যাক্ট হয়েছে অনেক পরে, 1981। ফলে এতগুলো ইস্যুসকে যদি দেখি, শুধু ইন্ডাস্ট্রি নয়, অর্গানিক টু কেমিক্যাল এগ্রিকালচারে যখন ঝুঁকলাম, যেমন ধরো আমরা যেটা গ্রিন রেভলিউশন বলি, গ্রিন রেভলিউশন ওয়াজ এ প্যাকেজ অফ কি কেমিক্যাল ফার্টিলাইজার্স, পেস্টিসাইডস, লার্জ স্কেল টেকনোলজি, যেটা অমিয় বলছিলেন, এই সব কিছু মিলে একটা প্যাকেজ এলো। কারণ তখন দেশ জোড়া খাদ্য সংকট, হরিয়ানা পাঞ্জাব থেকে টেকনোলজিটা আস্তে আস্তে ছড়াতে আরম্ভ করলো। এবং যেহেতু কোনো বিধিনিষেধ ছিল না, প্রপার শিক্ষা ছিল না, রাসায়নিক সারের প্রয়োগ এবং কীটনাশকের প্রয়োগ, আমার মনে হচ্ছে ডক্টর মুলার, তিনি ডিডিটি আবিষ্কারের জন্য নোবেল প্রাইজ পেলেন। চার্চিল বললেন এটা একটা অলৌকিক আবিষ্কার, কারণ তখন ম্যালেরিয়া, যে কথা বলছে, ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে। এরপরে র্যাসেল কাস্টেন 1962 সালে সাইলেন্স লিখলেন, এটা শুধু পেস্টিসাইডস নয়, এটা বায়োসাইড, এটা সমস্ত প্রাণের উপর প্রভাব ফেলবে। এবং তাই হল। আজকে যদি তুমি হরিয়ানা পাঞ্জাবে যাও, ইট হ্যাজ বিকাম এ ক্যান্সার বেল্ট অফ ইন্ডিয়া। আর ঘরে ঘরে ক্যান্সার। গরম জল দিয়েছে, একটু গরম জল আমি চাইতে। আসলে গবেষণাটা না হলে, আমারও তো বয়স হচ্ছে, রাত বিলেতে কাশি, কাশিকে তোমাকে থামলে কিন্তু বাঁচতে ভালোবাসি। তো এই অবস্থাটা, সুতরাং শুধু ইন্ডাস্ট্রি না, এগ্রিকালচার ইজ অলসো ইকুয়ালি রেসপন্সিবল। About 1/3 of the agricultural land in this country is degraded. Degraded মানে সে তার স্বাভাবিক উৎপাদনশীলতা হারাচ্ছে, তার স্বাভাবিক উৎপাদন করার ক্ষমতা হারাচ্ছে, আস্তে 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 সে বেড়ে উঠছে। এই যে, এবং এগ্রিকালচার শুধু এটা করছে তাই নয়, এগ্রিকালচার কিন্তু এয়ার পলিউশনের জন্য রেসপন্সিবল। এই সব মিলিয়ে আমরা যেটা ঘটেছে সেটা হচ্ছে, আমাদের এই জায়গাটায় আমি খুব সংক্ষিপ্ত রাখার চেষ্টা করছি। 4টে ল অফ ইকোলজি আছে যেটা তোমার এক্সিস্টেন্সকে গভর্ন করে। এই ল অফ ইকোলজি প্রথমটা এই ব্যারি কমনার ফর্মুলেট করেছিলেন। উনি বললেন যে দেখো, ফার্স্ট ল হচ্ছে তুমি এমন একটা বাস্তুতন্ত্রে বাস করো যেখানে প্রতিটা প্রাণের সাথে সম্পৃক্ত, তুমি একা বাঁচতে পারবে না। এই যে সম্পর্কটা, এটা তোমার অস্তিত্বকে টিকিয়ে রেখেছে। Humans and other species are connected and dependent on each other. প্রত্যেকের সাথে সম্পর্কিত। সেকেন্ড লটা কি বলবে? এভরিথিং মাস্ট গো সামহার। যেমন ধরো নদী, বাতাস, তার যেমন গতি আছে, প্রত্যেকটা উৎপাদিত বস্তুর একটা গতি আছে। যেমন ধরো তুমি যে ওয়েস্ট জেনারেট করো, যেটা প্রমোদনগরে যাক বা ভাপাই যাক, সেটা মাস্ট গো সামহার। ফলে এই ডাইনামিক সিস্টেমটাও এখন নতুন কনসেপ্ট হচ্ছে এনভায়রনমেন্টে, যে এই ওয়েস্টটাও তোমার কাছে সম্পদ, এটাকে রিসাইকেল করো, এটাকে বলে সার্কুলার ইকোনমি। প্রতিটা ওয়েস্ট, 6 রকমের ওয়েস্ট আমরা জেনারেট করি, সেটাকে আবার নতুন করে
রিসাইকেল করা সম্ভব। কারখানাকে বলা হচ্ছে যে তুমি ওয়েস্ট ওয়াটার আর নদীতে ফেলো না, ওই ওয়েস্ট ওয়াটারটাকে রিসাইকেল করো, আবার সিস্টেমের মধ্যে ফিরিয়ে নিয়ে এসো। তাহলে এইটাকে বলে জিরো ওয়েস্ট বা জিরো লিকুইড ডিসচার্জ। থার্ড লটা কি? থার্ড লতে উনি বললেন নেচার নোজ দ্য বেস্ট, প্রকৃতি সবচেয়ে ভালো প্রকৌশলটা জানে, ওটাকে কন্ট্রোল করার চেষ্টা করো না, ওটার উপর আধিপত্য বিস্তার করার চেষ্টা করো না, ওটাকে মেনে চলার চেষ্টা করো, রেসপেক্টফুল থাকো। এটা রবীন্দ্রনাথ বারবার বলতেন। ফোর্থ লটা বলতে দেয়ার ইজ নাথিং কল প্রিভিলেজ। দেখো তুমি যা কিছু করছো তার একটা মূল্য আছে, একটা মূল্য দিতেই হবে তোমাকে। ফলে তুমি সতর্ক থাকো যে এমন যেন না হয়। আমার মনে পড়ছে একটা ডায়ালেকটিক্স অফ নেচার বলে একটা বই লিখেছিলেন, পৃথিবী বিখ্যাত বই। তার একটা জায়গায় উনি বলছেন, দেখো প্রকৃতিতে তুমি জয় করেছো, আবার চলে যাও, ওকে যেতে দিন না, ছেড়ে দিন, ওকে শুনবে না, চলে যাও, আজকে যাবে, চলে যাও, একসাথে যাও, মাঝে মাঝে নয়। থ্যালাসেমিয়া অ্যাওয়ারনেস তো এই ঘরেই হবে। বলেন দেখো যা কিছু তুমি করবে তার জন্য একটা ইকোলজিক্যাল কস্ট আছে। অর্থাৎ যেমন ধরো তুমি একটা ইন্ডাস্ট্রি করলে তাতে বাতাস দূষিত হবে, মাটি দূষিত হবে, জল দূষিত হবে, কিন্তু নেচারের একটা রিকভারি ক্যাপাসিটি আছে। রিকভারি ক্যাপাসিটি সে নিজেকে নিজে সংশোধন করে নিতে পারে, কিন্তু সেই থ্রেশহোল্ড লিমিটটার মধ্যে তোমাকে থাকা দরকার। সেটা যদি অতিক্রম করো নেচার আর পারবে না। যেমন ধরো তুমি যদি বাতাসে কিছুটা পরিমাণে CO2 মেশাও, তাহলে নেচার আবার সেটা রিকভার করতে পারে, কিন্তু দেয়ার ইজ এ লিমিট। সেইটার কথা পরে একজন বললেন। আমাদের কেন সংকটটা তৈরি হলো? ইকোলজিক্যাল ফুটপ্রিন্ট বাড়তে আরম্ভ করলো, আমাদের চাহিদা অত্যন্ত বাড়তে আরম্ভ করলো, যেটা আর কোনো প্রাণীর মধ্যে হয়নি। কোনো পাখিকে তুমি দেখবে না সে দুটো বাসা বানিয়েছে, কোনো প্রাণীকে তো তুমি দেখবে না সে প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাদ্য কনজিউম করছে বা নষ্ট করছে। তাদের একটা ব্যালেন্স থাকে। হ্যাঁ, ইভেন তুমি জিম কর্বেট করবে, তারা একটা প্রাণীকে বাঘে শিকার করছে, কিছুটা খাচ্ছে, তারপরে তুলে রেখে দিচ্ছে কোনো একটা গাছের উপরে বা একটা কোনো নিরাপদ জায়গায়, যাতে পরের দিন আবার খেতে পারে। এই যে জিনিসটা, এটা মানুষের মধ্যে নেই। যার কলকাতায় একটা বাড়ি আছে, তার মনে হয় দিল্লিতে আরেকটা হলে ভালো হয়, দিল্লি হয়ে গেলে লন্ডন, তারপরে নিউ ইয়র্ক, বা তারপরে একটা দ্বীপে গিয়ে নিরাপদ থাকা কথা ভাবছে। এইটা একটা ক্রাইসিস তৈরি করবে। ফলে এই যে ইকোলজিক্যাল ফুটপ্রিন্ট বাড়া, এটা নেচারের যে বায়ো ক্যাপাসিটি, রিজেনারেটিভ ক্যাপাসিটি, তার থেকে 1.7 টাইমস এক্সিড করে গেছে এখন। যেমন আমি খুব সহজ করে বলছি, আমি গ্রাউন্ড ওয়াটার পুল থেকে জল না তুলে আমি বাঁচতে পারবো না। আমাদের এখানে বছরে 1800 মিলিমিটার বৃষ্টি হয়, তার অ্যাবাউট 20% অর লেস দেন 20% একটু এটা গ্রাউন্ড ওয়াটার হয়ে যায়। মানে 360 মিলিমিটার গ্রাউন্ড ওয়াটার টেবিলকে রিচার্জ করবে। এই 360 মিলিমিটার জল যদি আমি তুলি, পরের বর্ষায় নেচার পূরণ করে দেবে। এটা হচ্ছে রিজেনারেটিভ ক্যাপাসিটি। কিন্তু আমরা এই যে বোরো ধানের চাষ করি, এটা মূলত ড্রাই সিজন ভ্যারাইটি। এখানে কত জল লাগে জানো তোমরা? 1500 মিলিমিটার জল গ্রাউন্ড ওয়াটার টেবিল থেকে তুলতে হয়, এবং সারা বেঙ্গল লেকটা জুড়ে অন অ্যান অ্যাভারেজ 13 সেন্টিমিটার করে গ্রাউন্ড ওয়াটার টেবিল প্রতি বছর নেমে যাচ্ছে। ফলে এবং তার ফলে আর্সেনিকের কন্টামিনেশন, কোথাও ফ্লোরাইডের কন্টামিনেশন, কোথাও স্যালিনিটি, ফলে গ্রাউন্ড ওয়াটার কোয়ালিটি নষ্ট হচ্ছে। আর একটা জিনিস হচ্ছে যেটা আমরা নর্মালি বলি না, সেটা হচ্ছে যে শুকনো মৌসুমে গ্রাউন্ড ওয়াটার টেবিল থেকে একটা অদৃশ্য স্রোত বা বেস ফ্লো সেটা নদীর দিকে বয়ে আসে এবং নদীটাকে সে বাঁচিয়ে রাখে। কিন্তু যখন গ্রাউন্ড ওয়াটার খুব নিচে নেমে যায়, তখন ওই স্রোতটা আর নদীকে রেগুলেট, যার ফলে দেখবে
ছোটনাগপুর থেকে আসা নদীগুলো অজয়, ময়ূরাক্ষী, দামোদর শুকনো মরশুমে একদম শুকিয়ে যাচ্ছে। আগেও জল কমতো, কিন্তু একেবারে ড্রাই থাকা, এখন একেবারে ড্রাই হয়ে যাচ্ছে। এইখানে ক্রাইসিসটার আরেকটু ইন্টারপ্রেট করব। রকস্ট্রম বলে এক ভদ্রলোক, স্টকহোম রেসিডেন্ট সেন্টারের ডিরেক্টর, তিনি তার সহযোগীদের নিয়ে 2009 সালে নেচার বলে একটা পত্রিকা একটা প্রবন্ধ পাবলিশ করলেন। সেটার বিষয়বস্তু কি? তিনি বললেন, দেখো, তোমার খুব সুন্দর একটা নাম দিয়েছিলেন, উনি নাম দিয়েছিলেন ট্রান্সগ্রেসিং দ্য প্ল্যানেটারি লিমিট, আর তারপর একটা বলেছিলেন সেফ অপারেটিং লিমিট ফর হিউম্যানিটি, অর্থাৎ মানব জাতি এই যে পৃথিবী থেকে এত সম্পদ নিয়ে বেঁচে আছে, তার কোথায় তার সীমানা, কোথায় থাকা উচিত। উনি বলেন, দেখো, 9টা প্ল্যানেটারি লিমিট আছে। এই 9টা প্ল্যানেটারি লিমিট কি? উনি এইগুলোকে চিহ্নিত করলেন। এই 9টা প্ল্যানেটারি লিমিট কে বললেন যে এরা প্রত্যেকে আস্তে আস্তে অবক্ষয় হচ্ছে, আবার নেচার সেটাকে কিন্তু ফিরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু সেই সময় উনি বললেন যে তোমরা 3টে ক্ষেত্রে এমন একটা জায়গায় পৌঁছেছো যেটা নেচার আর রিপেয়ার করতে পারছে না। ফলে একটা ডায়াগ্রাম করলেন এইটাতে, সেটা হচ্ছে কি? উনি বলেন ক্লাইমেট চেঞ্জ, বায়োডাইভার্সিটি লস আর নাইট্রোজেন ফসফরাস সাইকেল। এই 3টে জিনিস তুমি এমন জায়গায় পৌঁছেছো যে এটা নেচার রিপেয়ার করতে পারছে না। এটা 2009 সাল। 2023 সালের শেষে রকস্ট্রম তার সহযোগী বিজ্ঞানীদের নিয়ে আরেকবার এই গবেষণাটা করলেন। বলেন, দেখো, 2009 সালে বলেছিলেন তুমি 3টে এক্সিট করেছো। তারপরে উনি এর পরের ছবিটা যেটা দেখালেন সেটা অ্যালার্মিং। ওটা বললেন তুমি 9টার মধ্যে 3টে ছাড়া সবগুলোকে অতিক্রম করে বসে আছো। এই সভ্যতা টেকা সম্ভব নয়। একটা হচ্ছে স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারিক ওজোন ডিপ্লিশন, আর এইটা আর এটা অ্যাসিডিফিকেশন, আর অ্যাটমসফিয়ারিক এরোসল লরিং। এই 3টে ছাড়া আর বাকি সবগুলো প্ল্যানেটারি লিমিট অতিক্রম করেছে। ইট হ্যাজ এক্সিডেড দ্য প্ল্যানেটারি লিমিট। সুতরাং শুধু যে ক্লাইমেট চেঞ্জ একটা ক্রাইসিস তা নয়, এই এক্সিডিং দ্য প্ল্যানেটারি লিমিট এটা আরো বড় ক্রাইসিস। ফলে এই যে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে যুদ্ধ হচ্ছে, ট্রাম্পের হঠাৎ মনে হলো ভেনিজুয়েলাটাকে দখল করে নেওয়া দরকার, অথবা তার মনে হচ্ছে যে গ্রিনল্যান্ডটা দখল করলে আরো ভালো হয়। ফলে এইটা যে এই যুদ্ধ যে কোথায় গিয়ে থামবে, এবং এই সভ্যতার, আমার মাস্টারমশাই বলতে, দেখ বাবা, আর বড় জোর বছর 50 থাকবে এই সভ্যতা। ফলে বোধহয় সত্যি সত্যি সেরকম একটা জায়গার দিকে আমরা এগোচ্ছি। এই জায়গাটা দেখো তুমি, আমি বলেছিলাম পৃথিবীতে মানুষ একা বাঁচতে পারে না। সেটা হচ্ছে লিভিং প্ল্যানেট ইন্ডেক্স বলে WWF এর একটা রিপোর্ট, তাতে বলছে অ্যাভারেজ সাইজ অফ দি ওয়ার্ল্ড লাইফ পপুলেশন staggering by 73%। 1970 সাল থেকে ওরা হিসেব করে দেখছে যে পৃথিবীর ভূজীব বৈচিত্র্য কিভাবে কমছে, অ্যালার্মিং ভাবে কমছে। জলে কমছে, স্থলে কমছে, সর্বত্র কমছে, সমুদ্রে কমছে। ফ্রেশ ওয়াটার স্পিসিস পপুলেশন কোথাও কোথাও এমন জায়গায় পৌঁছচ্ছে যে সেটা রিজেনারেট করতে পারছে না। ফলে এই যে তথ্যটা, ইকোসিস্টেম ডিগ্রেডেশন, এটা ওয়েলবিং অফ দি হিউম্যান সোসাইটিকে এমন ভাবে এফেক্ট করছে, বলছে যার দাম প্রায় 40% অফ দি গ্লোবাল পপুলেশন ইজ বিং ইম্প্যাক্টেড। ফলে একটা অ্যালার্মিং জায়গায় আমরা পৌঁছেছি। মাইক্রোপ্লাস্টিক একটা অ্যালার্মিং জায়গায় পৌঁছেছে। বলছে তুমি যে প্লাস্টিক ব্যবহার করছো সেটা ভাঙছে, টুকরো টুকরো হচ্ছে, সেটা বাতাসে মিশছে, মাটিতে যাচ্ছে, জলে যাচ্ছে, এবং তোমার ফুড চেইনে ঢুকছে। কতটা? বলছে একটা মানুষের চারপাশে যদি থাকে, সেটাকে যদি পরপর দাঁড় করানো একটা জিরাফের উচ্চতা সমান হতে পারে, অথবা একটু বেশি যদি পপুলেশন হয়, তাহলে এটা একটা সমান হতে পারে। আর সারা জীবন ধরে এটা একটা পাহাড়ের সমান উঁচু হয়ে যাবে। এই মাইক্রোপ্লাস্টিক চোখে দেখছো না, সেটা তোমার বাতাসে ভাসছে, জলে কোথায় কোথায় ঢুকে আছে,
এটা সারা পৃথিবীর বিজ্ঞানী আজকাল, এমনকি যে জলের কথা বলছি, যে বোতলে যে জল বিক্রি হয় তার মধ্যে মাইক্রোপ্লাস্টিক পাওয়া গেছে। ফলে আমার দেহে আছে, তোমার দেহে আছে, সর্বত্র আছে। আমি শেষ করে দিচ্ছি। এর বড় সাকাট বলে একজন অধ্যাপক, তিনি বলছেন দেখো, সভ্যতার বিবর্তনে এক্সটিংশন ইজ আ রুল আর সার্ভাইভাল ইজ এক্সেপশন। তার থেকেও বড় কথা ম্যাকফারসন বললেন, বলছে তুমি যদি ভাবো যে ইকোনমি বা অর্থনৈতিক উন্নতি পরিবেশের থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ, তাহলে তোমার বাণিজ্যিক মুনাফাটা যখন তুমি গুনবে তখন তোমার নিঃশ্বাসটা বন্ধ করে দিবে, কারণ অনিবার্যভাবে তোমার নিঃশ্বাস একদিন বন্ধ হয়ে যাবে ইফ ইউ আর গাইডেড বাই দ্য লজিক অফ প্রফিট। ফলে এই সংকটে, এই যে জল থেকে গভীর থেকে গভীরতর সংকটটা তৈরি হয়েছে, এইটাকে যদি আমি রিপেয়ার করতে না পারি, এটাকে যদি আমি সংশোধন করতে না পারি, তাহলে এই সভ্যতাকে, এই বাস্তুতন্ত্রকে বাঁচানো যাবে না। আর সেটাকে লক্ষ্যেই আমরা এই মিশন লাইফ প্রোগ্রামটা লঞ্চ করেছি। ফলে কি কি করতে হবে, কোথায় কোথায় আমরা উই ক্যান চেঞ্জ আওয়ার লাইফস্টাইল, ফলে সেইগুলো দিয়ে আজকে দ্বিতীয় পর্যায়ে আমার সহকর্মী বলবেন। ফলে আমি এইটা বুঝতে পারছি, দ্য লাইফস্টাইল হোয়াট উই হ্যাভ অ্যাডপ্টেড ইজ নট সাস্টেনেবল। এটা সুস্থায়ী হতেই পারে না। ফলে আমাদেরকে ভাবতে হবে কিভাবে আবার অর্গানিক এগ্রিকালচারে ফেরা যায়। উই নিড ইন্ডাস্ট্রি, আমরা শিল্পও চাই, আমরা সব কিছু যেমন চলছে তেমন চাই, কিন্তু আমাদের বুঝতে হবে যে নেচারের উপর স্ট্রেসটা কি করে কমানো যায়। প্রকৃতির উপর যে চাপ, প্রবল চাপটা পড়ছে, সেইটা যেমন ধরেন, একটা খুব সহজ এক্সাম্পল দিয়ে শেষ করবো। সেটা হচ্ছে অনেকের ধারণা যদি কেমিক্যাল ফার্টিলাইজার না ইউজ করা হতো তাহলে ভারতের খাদ্য সুরক্ষা সুনিশ্চিত করা যেত না। যখন আমাদের দেশে গ্রিন রেভলিউশন শুরু হয় 60-এর দশকের গোড়ায়, তখন আমরা 80 মিলিয়ন টন খাদ্যশস্য উৎপাদন করতাম। এখন করি প্রায় তার 4 গুণ বা 4.5 গুণ। এই কৃতিত্বটা কেমিক্যাল ফার্টিলাইজারকে দেওয়া হয়, রাসায়নিক সারকে দেওয়া হয়, পেস্টিসাইডসকে দেওয়া হয়। কিন্তু একবার কেউ বলেন না যে তখন আমরা 22 মিলিয়ন হেক্টর জমিতে চাষ করতাম, এখন আমরা 140 মিলিয়ন হেক্টর জমিতে চাষ করি। মানে কৃষি জমির পরিমাণ 7 গুণ বেড়েছে, আর খাদ্যশস্যের উৎপাদন 4.5 গুণ বেড়েছে। যখন আমরা ড্যামগুলো তৈরি করলাম, ভাইস চ্যান্সেলর বলছিলেন আমরা কি ভেবেছি যে জল চাই, আমার শক্তি চাই, কিন্তু নদী শুধু জল আর শক্তি নয়, নদীর মধ্যে সেডিমেন্ট লোড থাকে। এই সেডিমেন্ট লোড নদী বর্ষার সময় প্লাবনভূমির উচ্চে কৃষি জমিতে ফেলে দেয় এবং কৃষি জমির উর্বরতা নতুন করে ফিরে পায়। সেই জিনিসটা আস্তে 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 বন্ধ করে। ফারাক্কা ব্যারেজ যখন তৈরি হলো এটা দরকার ছিল বলে মনে হয়েছিল, ডিবিসি যখন তৈরি হলো তখন দরকার ছিল বলে মনে হয়েছিল। তখন তৈরির আগে ফারাক্কায় সেডিমেন্ট লোড ছিল 80-এর দশকের গোড়ার কথা বলছি, 80 বিলিয়ন টন, মানে 8 কোটি টন। হ্যাঁ, এখন সারা গঙ্গা অববাহিকা জুড়ে যত বাঁধ জলাধার তৈরি হয়েছে, তারপরে সেডিমেন্ট লোড নেমে এসছে 17 কোটি টনে। 80 কোটি টন থেকে কমে এবার তার ইম্প্যাক্ট কি হয়েছে দেখুন। বদ্বীপে একেবারে মোহনায় সুন্দরবন, কেউ কখনো ভাবিনি উপরে হিমালয়ে এত রিজার্ভার তৈরি হয়েছে, তার ইম্প্যাক্ট এখানে কি হয়েছে। সেটা হচ্ছে যে আগে এই পরিস্রোত সাগরকে ঠেলে সরিয়ে নতুন ভূমি তৈরি করতো, দ্বীপগুলো তৈরি করতো। এখন এত পরিষ্কার হয়ে গেছে যে ও আর সমুদ্রের আগ্রাসী সমুদ্রকে ঠেলে সরাতে পারে, বরং সমুদ্র এগিয়ে এসে গত 1 শতাব্দীতে 250 স্কয়ার কিলোমিটার ভূমিকে গ্রাস করেছে। যেখানে গঙ্গাসাগরের মন্দিরটা আছে, স্থানীয় বৃদ্ধরা বলেন ওটা 4র্থ মন্দির। সবাই প্রায় নিশ্চিত যে এই মন্দিরটাকেও রাখা যাবে না, কারণ আগ্রাসী সমুদ্র এমন ভাবে এগিয়ে আসছে। ফলে নেচার হ্যাজ ইটস ওন ওয়ে অফ ব্যালেন্সিং। ফলে এইটা একটু হোলিস্টিক্যালি ভাবতে হয় যে নদী মানে শুধু জল নয়, নদী মানে শুধু শক্তি নয়, নদী মানে সেডিমেন্ট লোড, নদী মানে বায়োডাইভার্সিটি। এই সব মিলিয়ে যে ইম্প্যাক্টটা হয়েছে, সেই ইম্প্যাক্টটা
থেকে আমরা কোথা থেকে বেরিয়ে আসবো তার পথ খুঁজতেই এই মিশন লাইফ প্রোগ্রাম। সেইটা দ্বিতীয় পর্বে আমার সহকর্মী বিস্তারিত বলবেন। আমি এখানেই থামছি, কারণ অ্যাটেনশনটা বেশিক্ষণ ধরে রাখার পদ্ধতি হচ্ছে আমার কারো কারো মুখ দেখে মনে হচ্ছিল। সেই জন্য অনেক বছর শিক্ষকতা করার পর আমি খুব ভালো বুঝি যে কখন থেমে যেতে হয়। থ্যাংক ইউ অল ফর ইউর প্রেজেন্টেশন। ফরমাল ভোট অফ থ্যাঙ্কস দেওয়ার আগে আমি স্যারের কাছে আবেদন করব, স্যার আমাদের যে মিশন লাইফ, তোমরা সবাই বসো 8-10 মিনিট। মিশন লাইফ এইখানে একটি শপথ দিতে হবে, স্যার আপনি করে দেবেন, আমরা আপনার সঙ্গে পড়ব। আপনি আবেদনটি একটু সবাই জানিয়ে এবার উঠে দাঁড়াও। ওদের হাতে কাগজ আছে? আপনি কাগজ আছে করতে আছে, বিস্কেট একটা দিয়ে গেল সজল, হ্যাঁ, বিস্কেট একটা দেওয়া গেল না, এটা সজল, এটা কি ওখানে করে দিয়ে করে দাও? স্ক্যান করে দাও। ওটা স্ক্যান করে দিও, ঠিক আছে, করুন না। স্যার আপনি করুন, আমরা করতে থাকবো, আজকে অনেক কিছু আছে। আচ্ছা, মিশন লাইফ শপথ। মিশন লাইফ আমি একটা করে লাইন বলবো আর তোমরা তার সাথে তারপরে বলবে। হ্যাঁ, আমি থেমে বলবো। পরিবেশ রক্ষার জন্য আমি পরিবেশ রক্ষার জন্য আমি আমার জীবন শৈলীতে সম্ভাব্য সমস্ত প্রকার পরিবর্তন সাধনের অঙ্গীকার নিচ্ছি। এছাড়া আমি আমার পরিবার, বন্ধু বান্ধব ও অন্যান্য সকলকে পরিবেশ বান্ধব অভ্যাসগুলির গুরুত্ব সম্বন্ধে সচেতন করতে সর্বদা সচেষ্ট ও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকব। বসে পড়ি। আবার আর 5 মিনিট। আমরা ওই বলেছিলাম যা কিছুই করবো সেটা গঙ্গা যাবে, গঙ্গা পুজোর করতেই হবে। নারীর মান পরিবহনী মানি দেখি তার সাথে স্যার এসেছেন আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে টোকেন অনারারিয়াম। আমি আমাদের এপো সাহেবকে বলবো অফিসিয়ালি তুমি স্যারের হাতে একটু তুলে দেবেন। এবং স্যার এটা আমাদের পক্ষ থেকে আমরা আপনার ছাত্র, একটু তো গুরু দক্ষিণা দিতেই হয় স্যার, এটা আমাদের তরফ থেকে গুরু দক্ষিণা। হ্যাঁ, এবারে একুশ ফরমাল ভোট অফ থ্যাঙ্কস দিয়ে আমরা ডিসকাস করবো। এরপরে যেমন টেকনিক্যাল সেশন যেমন হওয়ার কথা ছিল আপনারা সেই মতো সামন্ত স্যার আপনারা কোঅর্ডিনেট করবেন। Good afternoon to all of you. At the very outset, I extend my heartfelt gratitude to all present for making inauguration of the Mission Life EEP program of our Eco Club, supported by a generous grant from West Bengal Pollution Control Board, a meaningful and memorable occasion. I express my deep sense of gratitude to the Honorable Chairman, West Bengal Pollution Control Board, Professor Dr. Kullan Rudra sir, for his visionary leadership, constant encouragement and invaluable support, without which this project would not have been possible. His commitment to environment protection and sustainable living continues to inspire us all. I sincerely thank all the officials of WBSAP, especially Samarjit Sengupta, who is also present,
We are eagerly waiting for his technical session for extending financial assistance and technical guidance under the EEP program. Enable us to translate the ideals of Mission Life into actionable initiative at the our nodal officer for this project, Dr. B.N. Ghosh, and coordinators of the Eco Clubs, the professors, staffs and students for their active participation and wholehearted cooperation. I also acknowledge the efforts of the organizing committee and the volunteers for making the dedication in meaning and the program successful. Let us all pledge to adapt and promote a sustainable lifestyle for a cleaner, greener and healthier future. Thank you, all of you. Jai Hind. All the participants and the students, you are requested to assemble at 2 p.m. So after that we will do our second part of the function. So keep that in mind. Yeah. Now we can proceed on for our lunch break. Do they have any treats? Do they have any treats? Yes. Otherwise they will show you treats. বলে দিন বাংলায় বলে দিন স্যার বলে দিন সজল স্যার বলে দিন না তোমাদের জন্য একটা ছোট টিফিন বক্স আছে, তোমরা টিফিন বক্সে কানেক্ট করো আর দুটোর আগে চলে আসবে। টিফিনের মধ্যে খাবার আছে হ্যাঁ, খাবার ওরা কোন ঘরে যাবে